Хе-хе-хей, ну что, продолжаем Divinity Original Sin. В прошлой серии мы добрались до кладбища, попали к Рейкеру, к местному некроманту на кладбище. Вот, он нас попросил задание что-то где-то тут найти. Вот, а мы обещали ему помочь. Но я сейчас хожу и изучаю кладбище. Вот, думаю, что я тогда уж тут сидел, я помню, играл уже поздно вечером, я был настолько уставший, что я, наверное, много чего тут пропустил. Мощная водяная помпа. Он считает, что 7 богов объединились, чтобы создать смертного поборника, наделенная сила дать пустоте. Сила дать бой пустоте. Такое, пишет он, случалось много... Ага, да, мы это читали уже. О, еще какое-то место интересное. Привет. Come on, mistress. Hear me. Heed me. You've always had a glint in your eye for old Zimski. Don't abandon me now. Zimski mutters to himself as he traces sigils in the dirt. He spies you, and a shrewd look brightens his eyes. He stretches out a hand, showing you a solitary coin on his palm. Heads or tails? He flips the coin high in the air. It twinkles beneath the moonlight as it spins down, and he claps it to his forearm. It's Lucky. Enjoy it while you can. All my life I served Lady Luck, and see how it ends? In the dirt. Just the same as everybody else. Turning from you, he crouches back to the dirt. He resumes tracing esoteric sigils, his fingertips swirling through the graveyard clay. Signs to call her. Oh, Lady Luck always came when I called. For 30 years we roamed Riverlon together. She was my faithful mistress, from card game to wager to grift. She was the life of me. Yet she once no dead man. Now I cannot influence even a coin toss. But you breathe. I'll wager you've more use for my gifts than I do. Here, tell me what you truly value. If my lady sees fit, I'll give you what I truly value in return. Интересно. Надо сохраниться. Сказать, что вполне себе цените, что живо. Не его ума дело. Больше цените, что выйти за завесы. В качестве героя. Good enough. He smiles a foxy smile as he stabs claw-like fingers at your chest. He begins to trace sigils on your flesh. Though you cannot feel his fingers upon your skin, something inside you shifts. You feel a coldness, and a sick longing seeps into your heart. He croons incantations as he works, and his voice is like the throwing of 1,000 dice inside your brain. Your body is suddenly filled with lust for coin and craving for more. Now you feel her touch. Now Lady Luck sings in your blood as she once did in mine. And now I feel nothing. Он не истока, да, дал? Ну ладно. Пускай будет так. He prays in silence. But to what god, I wonder? Так, с этим духом мы общались. Тут спуск. Сейчас я повторно тут пройдусь. У меня такое ощущение, что я мог тут что-то пропустить. Так, это слуга. Ну-ка, Лоуса, настало твое время.
К сожалению, пусто. Так, вот сюда вот заглянем. Посмотри-ка. Тут вообще такая яркая пустынная местность, буквально внизу. Но вниз я спущусь, кстати, вниз. Я могу туда даже спуститься. Отсюда, офигеть. Но я делать этого, конечно, не буду. Что-то я думаю, что я не должен вот так вот идти. Там противники, наверное, куда выше уровня. Это плохая идея так прыгать. Спрыгнуть я смогу, а вот подняться я уже не смогу. Ну, такая возможность есть. Это прикольно. Пулей. Вот сюда еще надо зайти. Там гвозди. Так, гвозди мне нужны. This part is gated off from the rest. Whoever is buried here must have been important. Here rests the lizard hero Vidya. She served Lucian the Divine with great dignity and vanquished the strange beasts that arose from the primordial caverns of Reaper's Coast. The implements of her heroism shall rest at the site of her victory. Секрет открыли. А где? А вот. Карик, Видия. Еще где есть? Бромли и Хала. Окей. Here rests the dwarven hero Bromley. She served Lucian the Divine with honor and cast out the demons that plagued the great woodlands. The implements of her heroism shall rest at the site of her victory. Отлично. Тайники мы навестим. Here rests the human hero Garrick. He served Lucian the Divine with immense skill and slew the necromancers who preyed upon the dead of Stone Garden Cemetery. The implements of his heroism shall rest at the site of his victory. Here rests the elven hero Halla. He served Lucian the Divine with great vigor and defended the farmers who feed Reaper's Coast against pitiless bandits. Suddenly, the earth churns and buckles upwards in several places. Some things are trying to rise to the surface. Так, Лоуса, можешь отдохнуть? Godwoken! You must fall! The God King demands it! You must fall, so that we may rise! Твоя смерть ради нашей жизни. Так, Лоуса просто надо отдыхать. Отдых дает немного, но хоть что-то. Let your blood quench our roots. The Covenant shall... Ace steel, Godwoken! Ну, здравствуйте. Какой уровень-то? 11. Ну, они не выглядят сильными. Хотя выводы раньше времени лучше не делать. А я его не убью за проказно. Надо было его в животное превратить. Хотя, может быть, и убью. С помощью адреналина убью, а адреналин мне вернет ход. Так, отлично. Что за цепи? Тут такая особенность интересная получается. Окей. Слушай, я не знал. Так, давай тогда сделаем выстрел. Я в инвиз уйду.
По новой, да, возродилась? Куда бы встать? Давай сюда встанем. Не думаю, что они будут святилище бить. These graves shall be yours now. Will be our beginning. The God King will return those he favors. God King will return those he favors. Подожду. А как он ее заметил? А, ее вот этот чувак заметил. Он хотел подняться, но не смог, потому что там лоуса стояла. Вот оно что, да? Ладно. А, у нас лоуса-то и не переживет. Слушай, она ходит вот когда там. Слушай, чем можно облик курицы снять? А, я чуть-чуть подвигался, и я уже в визе не стою, да? Надо лоуса спасать. Хотя нет, погоди-ка. Че, давай необъяснимое уклонение сделаем. И все равно будут бить этим физикой. Я попробую пока Гарика убить, потому что он магией бьет. А Гарик. Глуханем тебя на ходик. Так, они будут бить все лоуса. Ладно, пускай будет и того, и того. Не буду притворяться мертвым. Это идет Фейна бить. Два хода курица. В смысле, а что так долго курица? Она потеряла два хода, и что, на третий ход будет курицей, что ли? Какой-то бред, по-моему, нет? Вам не кажется, что это странно очень? Мне кажется, что это странно. Так, убили я его критом? Убил. О, у них обед. Что обед дает? Персонаж дал обед королю богу. Окей. Кого убить? Наверное, лучницу надо убить, и она опаснее. Сверху стоит. Перевозродилась, да, лучница у нас? Ну ладно, подождем. Что будешь делать? Лоуса бить? Вообще с лоуса на зарядит, а? Смерчем? Вытягивание истока? Ого! Вот это спеллы пошли. Еще и проклятие накладывает. Лоусы 3 хода просидела в курице. 3. Мать его, хода.
3 долбанных хода, ну это вообще какой-то зашквар, по-моему. Так, надо видео побить. Prepare yourself. Я хаул-то не оглушу. Сделаем так. Так, кто там? Плов состоит не очень, да? Блин, даже не знаю, что бы лучше сделать. Наверное, отступить подальше. Как-нибудь встать неудобно. Сюда, может. Чтоб мне эта тварь сверху не стреляла. Дамаг и будет уносить. Она, кстати, дурочка своим путь загородила. О чем я и сказал. Минус. Сейчас ее перевозродят. Решились. Теперь надо забафаться, кстати. Кто там ходит в следующий ход? Кто это? Хала? Хала, хочешь полежать немножко? Не хочу рисковать. Так, где там этот чувак? Вот, это ты, да? Слушай, а у них есть исток, интересно? Втягивание очко истока. Тут вроде как двое так спиной стоят. Ну ладно, не хватит очков все равно. Я же благословение бафнул. Но я просто, получается, только снял эту, да? Одним благословением. Ты молодец, конечно. Ого, 240. Ну вот и заморозка на фейне. Так, где там моя доспех Мороза? Все хотят победить, смотри-ка. Не могут никак угомониться. Не заходи с фейну за спину. Нельзя так делать. О, не попала. Все-таки один раз попала, да? Ну, тварь-то. Блин, очень неудобно стоит. Так, Брамли. Вот эту тварь бы. Как-то надо от Лоуса отодвинуть.
Вопрос только как. А, она может очень больно набить число, кстати. А что у вас по способностям? Почему каменной брони нету? Она же была. Неужели у меня геомантии нету у Фейна сейчас? Геомантия есть, ибо мог бафнуть, по идее, но она слетела почему-то спел. Тогда это что шмотки переодевал. Я не убью ее ведь никак. Просто надо как-то лоуса спасти. Хотя 700 урона это много, он не успеет убить. Блин, он так стоит неудобно вообще. Давай подожду, лучше эти 2 очка хода оставлю на следующий ход. Локация. Интересный ход. Лоусы, кстати, автоматически бьет. Это провокация. Что она делает? А, ниже же можно исцелять. Это, кстати, умно. Это был интересный ход. А, он встал за этот ход? Серьезно? А что у вас там? Почему он так легко встал? Так, мне надо к вот этому чувачку. Этот еще успеется. Да как не в спину-то? О боже. Давай того, чтобы быстро его сейчас убить. Ой, истощение сработало. Нифига, вот это, кстати, вообще классно. Что на него истощение сработало. То, что наверняка. Отлично, и тут еще истощение наложилось. Просто отлично. These were heroes. What happened to them? And what's this covenant? The heroes of Driftwood lie at your feet, dead for good this time. Whoever is behind all this will have to try harder if they want to stop us. Интересно, конечно, видео, что у тебя есть. О, кинжал какой-то. У нас исток кончился. Ого, амулетик. Перчатки. Так, ладно. Куда бы нам дальше выдвинуться? Пойдем вот это сокровище найдем. Come on, let's keep moving. Голова статуи ангела. Не, она мне не нужна. Куда-нибудь ее поставить.
А, I've тут spotted something. О, The headless statue looms over you. Its plinth bears the same. так вот мне голова нужна. The headless statue looms up. Так, где там голова? О, The plinth of the statue. The statue wrote. The sculpture looks impossibly. их, наверное, надо поставить. О, круто. Разумист. I've spotted something. Ну, это такое себе. Это пока неизвестно, что из себя представляет. Так, что мы еще можем найти? Там, там и там. Далеко. Так, давай снова на кладбище зайдем. Fierce and feminine. An age-old symbol of dwarven We woman. died Legend says she glorious bore deaths. Duna's child. And it's her blood that runs We through were every picked up by dwarven spies. There was no glory and no point to it either. We are an inspiration to our people. That inspiration. We're an example. Кто это, гномы? monument to dwarven lives lost. The eagle glowers at you with one baleful eye, keeping the other eye firmly trained on the stringy morsels of rotting flesh dangling from its beak. Picked up by spies. There was no glory and no point to it either. Так, тут нужно будет лоуса. Но сначала давай захаваю. We are an inspiration to our people. That inspiration. We're an Так, example. а где в этого? Эльфа. Biting deep into the rotting flesh, your senses are assailed with a rank odor of meat long past its prime. Your memory wavers and becomes not your own, but the memory of one who led the most solitary of lives. You see myriad wings flapping, your hand scattering birdseed. You hear the screeching of eagles, the tearing of flesh. All of your life is centered on this place, this pedestal of death. All of your life is dedicated to feeding your eagles the meat of your dearly departed people. We're an example. О, костяная клетка навык. Угу. То есть он кормил своего орла с помощью этих We die. пришельцев. There's a voice whispering promises to the dead around here. Word is that they'll be walking about with flesh on their bones again if they send you to the Hall of Echoes. You're God-woken, ain't you? You've a certain something about your aura. Don't ask me why. But someone out there's got it in for you and everyone like you. Two dwarven spirits at loggerheads.
In a flash, you are both of them, brother and sister. Your feminine side is a rebel, rising up against the tyrannical queen. Your masculine side is a royalist, loyal to the monarch he loves. As the brother, you rescue your sister from the pikes of the royal guard. Together, you flee across the sea to the melting pot of Driftwood and Reaper's Coast. But in Driftwood, you visit the lizard. You are the sister, and you know that something is wrong. You climb the stairs to rescue your brother, and find him fighting for his life against the dwarves who would rob him. Both of you die. But your killers do right by their fellow dwarves, and bring you here to lay you to rest. As spirits, you fight for eternity, one convinced that the queen is a tyrant, the other that your treason was wrong. Да нет, сестра права. The sister smiles. She feels vindicated. Her brother still does not agree. The rebellion was a disaster. The rebellion was a mistake that cost them their lives. Watching the birds pick your body clean is almost soothing. At least you know you're doing some good for a creature. And it means that elf ain't getting his claws on my corpse. Not mine specifically, but he creeps from grave to sepulchre, taking what he wants. Whatever he wants. Это этот, что ли? Рейкер? A grim expression passes across her face as she looks out over the graveyard. The dead don't rest easy in this garden. Not by half. He lives in the big house by the gate. I ain't about to wander up and ask for a name, mind you. The less I see of him, the happier I'll rest. Окей, это все Райкер. The eagle glowers at you balefully, with eyes like shiny little buttons. One manicured and beribboned claw shoots forth to claim the stringy offal before him. Stretching his neck forward, he peers closely at you. Pretty eyes, eyes that see far. The eagle's own eyes glitter with avarice. Master tied them on. Pretty ribbons. Match my pretty claws. Match your pretty eyes. Peck, peck, peck. The eagle pecks free some choice lump of gristle from deep within the corpse. He swallows it whole, dark blood dripping from his beak, and matting the fluffy feathers at his throat. Master died, but Master told me what to do. All my life told me you are what you eat. So I do. I will become the Master. Unless you are not the new Master, are you? Убеждение 3. Блин. К таким моментам надо все убеждение бустить в этого. He ostentatiously... Потому что я хочу сделать его своим. Точнее, я его хочу убедить в этом. Но убеждение 3 мы ведь ниоткуда не забустим сейчас, кроме как вернуться на корабль. Сделать убеждение 3. Блин, мне нужен срочно еще один перк. Я Фейну дам управление, точнее общение с животными. Точнее, мне проще просто Фейну сейчас дать общение с животными. Ой, да, все верно. Сейчас просто Фейну научу. Вопрос, за место какого скилла? За место палача? Да нет, тоже важно. Своротливость тоже нужно. Давай за место изворотливости. Пока возьмем друг животных. Хотя, наверное, лучше было бы палача взять. А Лоуса? Так, а Лоуса мы возьмем
Прикольно, кстати, это. Одна очко боевых и мирных умений. Максимум здоровья, да? Твою горячую голову возьмем. Сколько там крит удар будет? 38, нормально. Попробуем просто быстрее убивать. Блин, я вот не знаю, на следующем уровне нам дастся. Нам срочно нужен новый перк, вот этот вот. Прям пипец как. Ну-ка давай, Рил, пообщаемся с тобой. The eagle glow. You dare touch Master's gifts? No invitation. To our people. The eagle glows at you. You dare. You. We're an example. В смысле? The eagle glows at you with one. The eagle glows at you with one. You dare. Не понял. Я же загрузился до общения с ним. Quick save. Так, сейчас у нас... Я же поднялся до общения с ним. Почему диалог другой-то сейчас, не понимаю. Хм. Очень странная вещь произошла вообще. Или только Лоуса может стать его хозяином. Или второстепенный персонаж. Давай сразу тогда на корабль. Очень странно, слушай, прям вообще максимально непонятно. Либо это я заплужил, и я... Да нет, я же загрузился до общения с ним. Так, ладно, давай тогда... Сколько там, 3, да, надо было? Давай так пока сделаем. Сколько там воровства-то у нас в любом случае достаточно? Просто мне интересно, я диалог с ним что мне даст. Monument to dwarven lives lost. Блин, опять конечность есть. The eagle glows at you with one. The eagle glows. Pretty eye. The eagle's own eyes Master. peck. Master died. The new master must first partake of the old master. You chew it for what seems like forever, yet the texture does not change in your mouth. Tough yet moist, leathery yet slippery. It's disgusting. Sometimes you really wonder about how you make choices in life. Sometimes, like now. The eagle hops from claw to claw, peering up at you with a berserk and bird-like excitement. See? Feel it? The power. A hacking claw breaks free from his ebony beak. Those little button eyes seem to twinkle in the gloom. Yes, kidney. Good for courage. Good for warrior. You will fight well. Now Master's blood runs within you. Featherfall is with you. Together, we go together from here. Featherfall hops eagerly onto your shoulder and digs his claws in deep. He pecks your cheek in what could charitably be called an affectionate manner. Blood drips from the wound. At least he didn't go for your eyes. О, ничего себе. Блин, говорю, что убеждение с животными здесь тоже нужно. Призывать контура, который будет помогать вам в бою.
We are an inspiration to our people. Что у него за способности? 160 хп. Что он умеет? Но все равно прикольно, слушай. We died glorious deaths. We were picked off by spies. There was no glory and no point to it. Прикольно, прикольно, да. Так. We are an inspiration to our people. An inspiration. We're an example. Biting deep into, you see. Не знаю только, когда я буду использовать этот скилл. С его призывом, но все равно это прикольно. We died glorious deaths. What word is? Don't ask me. We were two dwarven spirits at in a flash. As the you are the sister, both of you, but your killers do right by their. The sister smiles. She. Watching the bird, and it means that elf, not mine. A grim. The dead don't rest. He lives. The less I see. Так, пообщались. Давай теперь вернемся, наверное, да? Блин, ведь мне тогда нужно это. Нужно срочно уровень, где я смогу вот новые мирные умения получить. Значит, так и будем сейчас это. Бегать туда-сюда, от сейва до сейва. Я уже и так фейдом не взламываю. Потому что он встречает персонажей, которых нужно убеждать. А я не взламывать. Черные копии. И кровавый след, я так и не знаю, что с ним делать. Ладно, пойдем пытаться новый уровень апнуть. А, хотя погоди-ка. Стойка, постойка. Мне нужно это. Исток. Без истока сейчас суваться вообще никуда нельзя. Либо больно будет. Еще на продажу. Gather more sauce and complete the ritual. Ничего интересного. Так, теперь на погость. Не в ту сторону. А, погоди-ка, там же еще была пещера. Что-то на кладбище было, по-моему. Там не пещера, а... По-моему, еще где-то вход был. Какой-то там. О, Таркин, привет. Oh, but you do get around. He takes a satisfied sniff and rubs his hands together. His lips stretch into a mischievous smirk. When it comes to graveyards, I'm a kid in a candy shop. All sorts of goodies and gewgaws for the taking. And a bit of rousing conversation. If you know what to dig, that is. Coy? Why, I don't know what you mean. I'm as transparent as the spring sea. He presses a forefinger against his chin and hums. You're a savvy one. I must confess, I'm not just here for random baubles and whatnot. There's something my heart, such as it is set on. Well, that's the gold-plated question it is.
I dare say you'll enjoy this story. Somewhere in this graveyard lies an object of tremendous power. Or so the legends say, anyway. Это анафема, что ли? Belonged to a family buried near here, the Surreys. I've been reading up on them. An ancient clan of eccentrics and oddballs. Fascinating people, truly. Old Joanna was the last. The poor, poor, poor dear. Had no money, no children, just this incredible heirloom passed down to her through the generations. Problem is, no one knows what this object is. Only that it's an astounding piece of work. Seems Joanna took its secrets to her grave. Rather literally. His coy grin freezes. I can recite each page from memory, but I've neither the time nor the inclination. Tarquin sighs, and his lips unfreeze. For a moment he looks almost modest. It pains me to say, but you've talents in the adventuring department that I do not. And this heirloom could prove valuable for both of us. Давай спорить не буду. The Surrey tomb must be somewhere nearby. And whatever that object is in there, I bet it's impressive. He looks toward the graveyard. I do wish I could wander inside. It would be nice to look up some old friends. See if they're in good spirits. Ух ты, сколько у тебя тут арсенала-то, ё-моё, чувак. Лоус это с тобой дружит. Так, только обновлялся ли он, вопрос арсенал. О, клинки. Немота увечья. Слушай. Но сюда руны не вставляются. Немота увечья, это, конечно, здорово. Слушай. Но руна не ставится, поэтому урон плюс-минус такой же будет, по факту. Хотя я все равно через физику бью больше. Блин, был бы он с руной, я бы его купил бы по-любому. Так, вот эта, кстати, каска неплохая. Даже лучше, чем мое, наверное. Плащ Александра, проданный тебе. О, отличные сапоги, слушай. Скрытность движения, куча хп, сопротивление земле. Но только инициативу срезает, да? Угу. О, у него руна продается. Даже две. Слушай, я эти руны куплю. Даже еще больше. Слушай, чувак, можно я у тебя эти руны скуплю? Все причем. Так, там движение дает, там урон вода. 3800 за это вообще копейки. О, так я тебе честно продаю всякую фигню. Хорошая броня. Так, ну это все на продажу. Вот это, вот это. Вот это все мы продаем. Компенсируем свои расходы, да?
как раз вот все и компенсировали. Блин, вот сапоги, наверное, стоит взять. Ну-ка, Фойна, что за сапоги-то там одето? Блин, или подождать все-таки нового уровня. Там инициатива дается. Инициатива — это здорово. Так, что за спелы некроманские? Ну, все по чуть-чуть такое. Ой, сфера истока. Сколько она стоит? 11 тысяч? Дорого. Дорого стоит. Но, возможно, я бы ее взял по одну штуку, чтобы в какой-нибудь ствол засунуть. Ибо она дает прям много. Там авру тут. Ауру уклонения тоже хорошая вещь. Ну, это чисто, знаешь, такой ультимативный скилл. Ладно. Lovely day. Perfect weather for it. Здесь у нас точность. Ладно, я в будущем куплю, когда деньги появятся. Так что, чувак, это... А, погоди-ка, где там семейная реликвия? Lovely day. Perfect weather for it. А, вот гробница Суреев. Мы же что-то в нее так и не зашли. Надо зайти. Я помню, что там что-то было, но я пропустил. Неоднократно это пропускал. Играл вчера, я невнимательно. Вот, да. Сюда же мы хотели сходить. Я хотел, но... О. Look at those bones. What's this? I found something. Still sounds stuck. Must be more to it. Вот еще кнопка I've есть. spotted something. Ah, success. Да, костей тут, конечно, просто жесть. Их тут тысячи. It's shut tight. О. It's locked fast. It's locked. It's locked. Maybe it's connected. Maybe it's connected to some other mechanism. It's shut tight. А если крепко, да? А если мы сделаем вот так вот, еще отдохнем. It's shut tight. Сколько у меня силы? 21. It's shut tight. Не хватает, да? No, the door. Понял. What did that do? Нефть. What did Яд. that do? Not the outcome I'd hoped for. Oh, it's shut tight. What did that do? Maybe this one. Так, нужно порядок, да, угадать? What did that? What did that do? Not the outcome. What did that do? Maybe this one. Бедный Фейн. Какой порядок? Можно понять? Maybe this one. Так. That's not really what I. What did that do? That could have gone better. I'll try a different order. What did that do? Вода. What did that do? Пар. That could have gone better. I'll try a different order. What did that do? Вода. Maybe this one. Молния. Hear that? It did something. О, священный огонь. Ух ты. О. Священный огонь. Прикольно выглядит. Очень красиво. Так, ну сюда. А, у нас спел, да? Чё б такого взять? Чё б такого взять? А, не умею, да? Вот, накладывают истощение, вот, чтобы 2 истощения было.
очень хорошо. Shame. All this wealth's just been going to waste. Вау. It's pretty good. Ладно. Смотри, сколько бабла. Давай сначала бабло золотое. Ой, слушай, эти стражи не проснутся. Хрупкое копье. Бабушки. Ой, свечу завел. Сколько у них хп-то? 279. Это надо это заранее, скажем так, рассчитать. Unlike so many other spirits, this one is hardly silent. She clicks and squawks the moment you approach her, like a cornered crow facing down a hungry owl. Are you the new servant, then? A pity. Seems the standard is plummeting quickly. You brought my tea, have you? The spirit takes the invisible cup from you and takes a sip of non-existent liquid. I've tasted better brews, but from the look of you, the refreshments won't be improving. She waits a moment. You expecting a tip? Well, here's one. Moisturize. That old thing, it was passed to me by my father Johannius. And my father's father Johannius. And my father's 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 father Johannius. Don't know what happened to the one in the middle. Don't rightfully know what it's supposed to do. Johannius, the umpteens, brought it back from Blood Moon Island. I thought it might be good for stirring stew, but the cook gave it back. Said it made her feel funny. Whatever that... Mama cannot explain that good. The spirit stands there smiling, as if she hadn't just uttered the words of demons. Luckily, you understood them. Anathema seeks blood. What just happened? You mean my display of proper posture and etiquette? The benefits of charm school, I don't expect you'd qualify. Hurry back. The eyebrows still need blocking. Так, давай на всякий случай отдохнем. You feel the unusual object's vast energy before your hand even touches its smooth surface. Upon contact, the semi-transparent artifact shivers and speaks. You know this language. It is an archaic tongue, spoken only by demons for untold eons. When as one, I am slayer of sin and the bane of the living. Restore my twin, make me whole. In archive of old the blade resides, an isle of blood where demons abide. The object speaks once more, and you consider your fortune in understanding its demonic monologue. I'm demon true, taken to Isle of Vaults, exorcised from host most dear. The priest, Surrey by name, confined my soul to blade of glass and bone, then split in twain when madness boiled his blood. Anathema, I'm called, but only halves before you. In archives rest the blade. The path is marked, now on to Isle embark. The heirloom is silent once more. The oblong object is crystal clear and unmarked by marks or chips. It rests snugly in your palm, as if meant to be gripped with a resolute hand. The object repeats its cryptic remarks. Что еще тут есть? What the hell? Хе-хе. Ого. Ну ладно, у них хп не так много. А что они себе представляют? К яду, к земле. От земли хилится, от яда не хилится. Так. О, у них нету маг брони.
Я же могу на них песнь безумия наложить. А эти? Эти не это, да? Нет, песня безумия пока подождет. А я с них даже не хилюсь. Ой. Опыт, в смысле, не получаю. А бить больно, слушай. Бьют не слабо. Блин, почему я просто не могу тебя вот отсюда вот начать бить? Ой, смотри, они же сейчас начнут ходить. Лоусе. Тебя надо спасать. Попал? Ну ладно, хотя бы этот не попал, так бы убил бы, наверное. Слушай, бьют они просто нереально больно. Окей, возродились. Хо-хо. Что у них какой-то дамаг лютый вообще. Так, пока у вас тут безумие, да? Блин, эта херня мешает, да? Убью ли я его? Мне кажется, нет. Или убью? Убью или нет? Убил. А почему мне не дали ход? Ладно, давай тогда что делаем? Давай бафнусь. Что бы сделать там? Фейну уклонение. Сам вниз. Попал опять, да? Что у них за точность? Опять попал? Что? Как? Уклонение же 90%. Ё-моё, вы чё, рофлите что ли? Как он так попал? У него что, уклонение плюс 100% там? Точнее, к точности. Как это произошло? Что у них с точностью?
Какой-то бред вообще. Ну ладно, я подожду. Не везде. Я думаю, что я смогу их убить. Правда, они меня с 2 ударов убьют. Что-то произошло какое-то невезение. Так, вот этот сильный, да? Очень сильный чувак, вот этот. Как тебя захватить-то? Ладно, тебя в толпу друзей скинем. А, казнь дают 1 раз, да, заход? Да? Да, казнь дают 1 раз заход. Окей, буду знать. Только мне по-хорошему сейчас отступать надо. Так, этот упал, но они еще меня убьют. Ну, надо просто в сторонку уйти. Для чего умеет? Для чего умеет? Сейчас же возьмут и убьют меня. А у меня нету, да, мастерского уклонения здесь? А, у меня же здесь одаренность. А я что, не изменил, что ли, билд? Не понял, как это произошло? Я вернулся, но не изменил. Нахер мне эта одаренность нужна? Не, давай загрузимся. Это херня получилась. Я не знал, что они у меня так попадут с шансом 90%. Точнее, с 90% уклонением они меня все попали. Как это вообще возможно? Там шанс меня попасть был просто максимально низкий, что они все подряд меня попадут. Но они попали. На самом деле с ними же не обязательно воевать-то даже. You feel the unusual. You know when as the object. The heirloom is sight. The object. Сейчас сохраним. С ними не обязательно же воевать-то даже. Ну как? Давай сделаем вот так. What the hell? Так. Тут он ходит. Надо просто подальше отойти от них всех. И почему я стан не юзаю? Он же на них проходит, как нифиг делать. Вот, встать куда-нибудь сюда, у выхода. Чтобы, если что, я мог отступить и вернуться сюда. Поставить мне неправильную тактику юзаю с ним, файты с ними.
Так, что там они? Так, вот эта часть реснулась. Окей. Я могу их сейчас положить. Ой, никаких нету. Все в нокдауне, да? Как-то маловато вееров ножей. Но я сделал все равно. Вот так, куда еще проснулись? Я отойду, пускай они идут сюда. Подождем вас. А он дошел? Я думал, он не дойдет. Просто они с такой рейнджи атакуют, просто жесть. Боже, я им сейчас такую там дискотеку устрою. Это будет весело, наверное. Так, ну здесь нету этого сильного, да? Блин, я же их сейчас выроню всех одним скиллом, по идее. Буквально одним всеобщим охлаждением выроню их всех. Я вот тут хочу дискотеку устроить интересную. Так, и, наверное, отойду. А, блин, атака же по возможности. Капец, у них кранжа атаки по возможности. Да, она сказала анафема. Сейчас мы туда вернемся. Я просто хочу убить их, это у меня уже спортивный интерес. Ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас эта штука откатится. Че, пойдем?
Нам еще в инвиз просто встанем. Блин, надо было тычку в этого дать. Че я тычку-то не дал? Он же пойдет лоу убить сейчас. А, еще не успеет. О. ПВП. Подходите ближе, господа. Че, пришло время действовать, надо главного убить у них, вот этого. Надо его зазуберным клинком просто, вот этим вот. Вне брони. А, ну вот, эксплод, кстати, дали, смотри-ка. Теперь надо как-то вот этого убить. А кто там ходит следующий? А, ну тут, кстати, может дойти до лоуса. Вполне может дойти. Давай так сделаем. Нормально. Че недопустимая цель-то? Блин, что-то мне так не хочется рисковать с их уклонением диким. Ладно, если что. Или нет. Погоди-ка. Давай сделаем вот так вот. Теперь сделаем вот так вот. А, фу, блин, я идиот. У меня же всего лишь одно очко было. Ладно, окей. Надо этого забрать просто. Он же это поднимает их с могилы. Побольше этого. Ну то все, а их еще и залутать можно. Свеча. Бьют они, конечно, больно, но контрятся очень легко. Жалко, что они такие пустые. Ладно, давай возьмем свечу все-таки. Может, они нам когда-нибудь пригодятся, эти свечки? Если они есть, значит они пригодятся. Вопрос только когда и зачем.
Да? Ладно, пойдем к этому сходим, к нашему некроманту. Там нас на входе, да, ждет ведь? This thing speaks to me. I know the words, but I don't know their true purpose. It has a nice rhythm to it, doesn't it? Kind of like a song. Beautiful language. Возможно. О, как этот? Только мимо прошел, мимо этого. Гроб. There's no body here, only a pile of rocks. Думаю, что у меня всех, да? Решил меня раскопать и посмотреть, не найдется ли монетки другой на моем гниющем трупе. Там же посох я нашел. Или, может быть, гроб возьмешь в оплату долга? Глупец, ты скорее всего камни прольются медом. Чем ты получишь от меня хоть грош? Флина могут просить милости, не могут играть в кости, но Флина никогда не возвращает долги. Что ж ты до этого Флина, пока ты роешься в грязной могиле, я уже стащил то, что было твое, а стало мое. Где-то ты проиграешь, где-то выиграешь, друг мой. Если, конечно, тебе не хватало смекалки изобразить собственную смерть, тогда только выиграешь. Faked his own death, did he? That's one way to avoid debtor's prison. Ну да. А где он есть-то? Вот он. Согласен, Рейкер, у меня тоже сомнения вызывает, чувак. You again. Any luck in old lady Surrey's tomb? He places his hand on the artifact, and it drones in the demonic tongue. When, as one, I am slayer of sin and the bane of the living, restore my twin, make me whole. The object continues. In archive of old the blade resides, an isle of blood where demons abide. It's true then. Anathema. Within reach. Tell me, is this all there was? There weren't any other curios in there? But of course. I consider it my scholarly duty to know what I can of them. Surely you of all people understand the quest. He breathes a long, lugubrious sigh. It's time I leveled with you. This is the hand grip of the fabled anathema. A sword capable of annihilating anyone. Even a divine. Imagine it. Holding in your hand a force that could wipe away sun and shadow. A sword of life and death, miracle and sin. A sword of atonement. I can restore anathema to working condition, but this is only half of it. We still need the blade. How fortunate that the hilt has already told us where to find it. Blood Moon Island. Fascinating. And it told you exactly where to find it. Histories are wildly incomplete. But now I have a better picture of how anathema came to be. An exorcised demon living in a sword of glass. The hilt was brought here by one of the many Surreys. Not surprised. None of them sound too bright. I can't imagine having even half a demonic sword around was very healthy for that feeble-minded family. They probably winced whenever a black cat came around. Well, well, well. You've got spirit to go with those smarts. Blood Moon Island awaits, my bony friend. It's a bit of a jaunt, but this gives me time to prepare my workspace. We'll catch up on the Lady Vengeance, yes? Tarquin doesn't wait for an answer. His attentions are already turned elsewhere. Окей. Так, здесь вторую часть, да, надо анафема искать в архиве, он сказал. Вот он здесь, значит. Удивительно, что у меня частично этот остров открыт, хотя там еще ни разу не был. Вообще карта очень сильно открыта, хотя я был-то, по-моему, только вот цыпленка. Где он там был-то, я не помню, здесь где-то. Вот. Ладно, тогда на этом давай завершаем. И сходим, наверное, вот сюда, вот в эту сторону.
вот сюда в следующей серии. Там, может быть, левел апнем. Все, тогда ББ. Увидимся в следующей серии. Пока.